مریم پیاری جو اس دنیا میں نہیں رہی، اسے خوبصورت اور پیارا بنانے میں جس شخصیت کا اہم کردار ہے وہ فرح آپی ہیں۔ فرح آپی تھینک یو سو مچ، آپ نے دیکھیں مجھے عمرے کا ٹکٹ دیا تھا اور آج انشاءاللہ میں عمرے پہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے انہیں اس وقت سپورٹ کیا جب اسے اپنوں نے جو ہے دھتکار دیا تھا۔ انہوں نے اس کی آخری خواہش پوری کی جو اس وقت شاید اس کی شدید ترین خواہش تھی۔ مریم 4-5 سال پہلے سوشل میڈیا سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا، اسپیشل کڈز کے اندر مریم کا شمار ہوتا تھا۔ ہم نے تو اپنی پروموشن کے چکر میں اس کو بلایا، لیکن جب مریم آئی، مریم کے ساتھ میرا اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ میرے پاس بہت ساری میرے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھری ہوئی ہیں جس میں مریم روتی تھی۔ عمرے کی خواہش مریم نے ظاہر کی، ٹکٹ دیا، جب عمرے اٹھانے کے لیے میں گئی ایئرپورٹ پہ تو میرے وہ بھی ویڈیو لگی ہوئی ہے آج بھی، اس میں بھی بڑا ہی نور تھا مریم کے اوپر، چھوٹا سا پورا پہنا ہوا گاؤن اور بڑا اچھا۔ فرح آپی یہ والی ویڈیو آپ کے لیے، آپ کو پاکستان میں چاند رات مبارک اور میری طرف سے آپ کو عید مبارک۔ قد میں چھوٹی تھی لیکن خواب بہت اونچی تھی۔ میں نے مریم سے پوچھا، میں کہ مریم میں نے تو آپ کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ شادی کر کے یہ لے آئی ہو لڑکا سعودی عرب کا۔ کہتی آپ ہی آپ کو دو ثواب ہو گئے نا، دیکھیں عمرے کا بھی ثواب مل گیا، میں نے نکاح کرنے کے لیے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ، کوئی میرا اس کے ساتھ چکر وکر نہیں ہے۔ میں ہوں آپ کی پیاری مریم، سارا میرا پیار آپ کے لیے۔ نظر مجھے تو لگتا ہے نظر بد اور حسد جو ہے نا یہ قبر تک پیچھا کرتی ہے، ان کو بھی کچھ ایسا ہی حادثہ شکار ہو۔ میرے ساتھ کیوں ایسا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو کیوں نہیں معاشرے میں عزت دی جاتی؟ ہم لوگ اتنے گندے گھٹیا کمنٹ نیچے جا رہے تھے، یہ غبارہ کب پھٹے گا، یہ چیزیں کب ہوں گی، لوگوں کو بیہائنڈ دا سین نہیں پتا ہوتا۔ وہ کہتی تھی آپ کی اتنی کیئر کرتا ہے کہ میری زندگی کے جتنے بھی کہتی آج دن تک محرومیاں تھی نا، اس بندے کے آنے کی وجہ سے سب ختم ہو گئی۔ کل اس کو جتنا لوگ کم رو رہے تھے اس کا میاں زیادہ رو رہا تھا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ مریم پیاری جو اس دنیا میں نہیں رہی، اسے خوبصورت اور پیارا بنانے میں جس شخصیت کا اہم کردار ہے وہ فرح آپی ہیں۔ اسلام آباد کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو انہیں نہ جانتی ہو۔ انہوں نے انہیں اس وقت سپورٹ کیا جب اسے اپنوں نے جو ہے دھتکار دیا تھا۔ انہوں نے اس کی آخری خواہش پوری کی جو اس وقت شاید اس کی شدید ترین خواہش تھی کہ مجھے عمرے پر بھیجا جائے۔ انہوں نے نہ صرف اسے عمرے پر بھیجا بلکہ اسے ہر اس جگہ پر اہمیت دی جہاں پر ایسے بچوں کو کوئی اپنے ساتھ کھڑا کرنا پسند نہیں کرتا۔ فرح صاحبہ سے پوچھوں گا کہ ان کا مریم کے ساتھ کتنا پرانا تعلق ہے اور مریم کی کون سی ایسی بات تھی جو ان کے دل پہ لگی اور انہوں نے اسے اپنی بہن یا بیٹی بنا لیا۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم ویسے یہاں پر تو کام کرنے والی ساری آپ کی بہن بیٹی ہیں جس طرح آپ ان سے محبت کرتی ہیں، مریم کب آپ کی زندگی میں آئی؟ مریم 4-5 سال پہلے سوشل میڈیا سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا۔ مریم جب میرے سیلون پہ آئی تو مریم کی جو اسمائل تھی، اور مریم بہت چھوٹی سی بچی، اسپیشل کڈز کے اندر مریم کا شمار ہوتا تھا، تو ایسے بچے مجھے ویسے بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان بچوں کے ساتھ جب آپ پیار سے بات کرتے ہیں تو یہ بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں اور بڑے غور سے آپ کی بات سنتے ہیں، بہت پیار سے آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ میں فرح سیلون پہ آئی ہوں، اور چونکہ ہمارا ایک نام ہے مارکیٹ کے اندر، اور اسپیشلی جو اس طرح کی لیڈیز ہوتی ہیں وہ آنا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اور مریم جب وائرل ہوئی تو مریم کو یہاں پہ ہم نے اسپیشل بلایا اپنے سیلون کے اندر، ہم نے تو اپنی پروموشن کے چکر میں اس کو بلایا، لیکن جب مریم آئی، مریم کے ساتھ میرا اتنا گہرا تعلق ہو گیا کہ مریم کی باتیں، مریم کی معصومیت، مریم کا ہنسنا، مریم نے اپنے پچھلی زندگی کے بارے میں مجھے بتایا کہ آپ جب میں وائرل نہیں تھی، میں فیمس نہیں تھی نا، کوئی بندہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اللہ اکبر، کوئی بندہ مجھ سے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت سارے فیملیز کے ایسے لوگ تھے جو مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج میرے ساتھ سب سیلفیز بنانا چاہتے ہیں، اور آج میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میم اس وقت اس کے کیا جذبات ہوتے تھے جب وہ بات بتا رہی ہوتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں وہ ہوتی تھی، میرے پاس بہت ساری میرے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز بھری ہوئی ہیں جس میں مریم روتی تھی، اور میں مریم کو بہت سارے چینلز کے اوپر لے کے گئی، میں نے مریم کو بہت ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا، میں نے مریم کو، مجھے خوشی ہوتی تھی جب میں مریم کے ساتھ ٹریول کرتی تھی، میں مریم کو کسی جگہ پہ لے کے جاتی تھی اور کسی جگہ پہ اس کا بیٹھ کے انٹرویو کراتی تھی۔ مریم کہتی تھی کہ آپ ہی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھے اس طرح جگہ پہ لے کے جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے، اور وہ جو اس کا سکون اور میں اس کے چہرے کے اوپر اطمینان دیکھتی تھی نا، اس کو دیکھ کے میرے دل کو سکون آتا۔ اچھا میم اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ نے جب مریم کو سعودی عربیہ بھیجا عمرے کے لیے، وہیں پہ اس کی زندگی میں ایسا نوجوان آیا، اسے نکاح کر لیا، کیا وہ سفر بڑا خوبصورت تھا؟ وہ کس طرح آپ نے اس کو وہاں پہ بھیجا
किस तरह आपने ये फैसला किया कि इसमें उम्रे पर भेजूं वहां पे? ऐसे ही है कि उम्रे की ख्वाहिश मरियम ने जाहिर की और मैं उम्रे के टिकट देती रहती हूँ लोगों को। मैंने उम्रे का टिकट दिया, जब उम्रे का बिठाने के लिए मैं गई एयरपोर्ट पे, तो मेरे वो भी वीडियो लगी हुई है आज भी, उसमें भी बड़ा ही नूर था मरियम के ऊपर, क्योंकि छोटा सा पूरा पहना हुआ गाउन और बड़ा अच्छा, और वो वायरल होने के बाद भी सबसे अच्छी उसकी खुसूसियत ये थी, उसने अपना दुपट्टा अपना स्कार्फ सर से नहीं उतारा। उसने अपने घर वालों की इज्जत का भी ध्यान रखा कि घर वालों ने, कि पेरेंट्स ने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी कि ये हदें तुमने बाहर नहीं क्रॉस करनी, तो उस हदों के अंदर रह के वो बहुत आगे जाना चाहती थी। कद में छोटी थी लेकिन ख्वाब बहुत ऊंचे थे, बहुत अच्छे ख्वाब थे और बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे जो उसकी आंखों के साथ ही बंद हो गए, दब गए। अच्छा, एक जो इस तरह की बच्चियां होती हैं उनके सबसे मुश्किल जो मरहला होता है शादी का होता है, ऐसे ही क्योंकि आप आजकल तो जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं तो भली सूरत लड़कियों की शादियां नहीं होती। मैंने तो मरियम से वो पूछा, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मैंने मरियम से पूछा, मैं कहा मरियम मैंने तो आपको उम्रा करने के लिए भेजा था, आप शादी करके ये ले आई हो लड़का सऊदी अरब का। कहती आप ही आपको दो दो सवाब हो गए ना, देखे उम्रे का भी सवाब मिल गया, मैंने निकाह करने के लिए निकाह किया है इसके साथ, कोई मेरा इसके साथ चक्कर वक्कर नहीं है, बकायदा मेरे घर वालों ने इसके साथ निकाह किया। और वो लड़का इतना अच्छा था और वो इतना रो रहा था, कल आप यकीन माने कि उसके घर वालों से ज्यादा ये लड़का रो रहा था। इनकी एफिलिएशन बहुत ज्यादा थी, नजर, मुझे तो लगता है नजर बद और हसद जो है ना ये कब्र तक पीछा करती है, इनको भी कुछ ऐसा ही हादसा शिकार हुआ है। मैडम क्या समझती हैं कि एक वो बच्ची जिसने सारी जिंदगी स्ट्रगल देखी अपनी लाइफ में, बचपन में वाला साहब बेचारी मजदूरी करते थे, फिर अपने बहन भाई को इसने परवरिश की, जब इसका वक्त आया कि राज करने का दुनिया पे, कुछ अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का, तो इस दुनिया में नहीं रही। क्या समझते हैं क्या हुआ होगा इसके साथ कि अचानक चटपट ये दुनिया से ओझल हो गई? बस देखें, हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा आखिरत के ऊपर यकीन रखना, हमने भी मरियम के पास जब जाना है और हम सब ने एक दिन मरना है, और यही अगली जिंदगी जो है यही सबसे बड़ी जिंदगी और अपनी जिंदगी है जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है। मिस, आपने बताया कि आप इसको आउट ऑफ सिटीज जो शो होते थे वहां पे भी लेके जाती थी, तो जब आप लेके जाती थी, एक वो मरियम जिसे अपने भी पास नहीं खड़ा करते थे और एक वो मरियम जो मॉर्निंग शो में जा रही है, ऐसे ही है। तो वो क्या आपकी फीलिंग होती थी, किस तरह वो आप टाइम गुजारते थे वो चीज को? मैं मरियम को, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को सपोर्ट करती रही हूँ और करती हूँ अभी तक, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो इस तरह के लोग हैं जिनको लोगों को नहीं पता होता कि ये बंदा हेल्प करने वाला है, चाहे उसकी फाइनेंशियल तौर पे आप हेल्प कर दें, आप बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हस्बे तौफीक मैं कहती हूँ, अगर एक बंदा एक दिन में 200 रुपए कमा रहा है ना, वो 20 रुपए जरूर निकाले अपने उसके अंदर से, वो सदका निकाले, वो लोगों की हेल्प करे। जब आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। जब आप उसे लेके जाती थी तो रास्ते में उसकी क्या जज्बात होते थे? जब आप आज मैं सुबह जुगन के शो में जाना है, वो बड़ी एक्साइटेड होती थी। जुगन के शो में हम गए प्लस के ऊपर, और जुगन ने जब उसका इंटरव्यू लिया, और जुगन बहुत, आपको पता, वो भी बहुत प्यार करती हैं और स्पेशल इस तरह के बच्चों के साथ, तो जुगन ने जब इसका इंटरव्यू लिया तो मरियम वहां पे भी मरियम के इंटरव्यू रोते हुए ही आए कि मेरे साथ क्यों ऐसा, कि हमारे जैसे लोगों को क्यों नहीं मुआशरे में इज्जत दी जाती, या हमें क्यों कोडू कोडू कह के पुकारा जाता है, या हमारे क्यों इतने नाम लिए जाते हैं। तो अभी देखें, वो बच्ची की चले शादी हो गई, अच्छे तरीके से वो कपल अपना जिंदगी गुजार रहा था, लोग इतने गंदे घटिया कमेंट नीचे कर रहे थे, ये गुब्बारा कब फटेगा, ये चीजें कब होंगी। लोगों को बिहाइंड द सीन नहीं पता होता कि एक घर चलाने के लिए कोई बंदा, जब आप मुश्किल आपके ऊपर वक्त आता है ना, कोई आपको 10 रुपए, मैडम कितना मुश्किल वक्त इसने काटा होगा, आपके साथ बातें शेयर की इसने होंगी बहुत इसमें? मुश्किल वक्त अपनी जिंदगी में काटा, और सोशल मीडिया के ऊपर इस हालत में भी अगर वो वीडियोस बना रही थी तो वो अपने घर को फाइनेंशियल सपोर्ट करती तो अब जो वीडियोस बनाती थी इंस्टाग्राम पे, तो वहां से जो अर्निंग आती थी अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी वो? डेफिनेटली वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थी हर वक्त। वो इतनी समझदार बच्ची थी, उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन वो इतनी समझदारी वाली बातें करती थी कि एक मेच्योर बंदा जिसने बहुत ठोकरें जिंदगी में खाई हो, तो शायद वो अपनी जिंदगी से ज्यादा मेच्योर हो जाता है। वो हर वक्त अपनी बहनों की फिक्र में रहती थी, अपने पेरेंट्स की फिक्र में रहती थी, सब लोगों की वो फिक्र में रहती थी, और उसका वो दिल करता था कि मैं इनको जो मेरे से हो सकता है सब कुछ इनको कमा। मैडम उसे मौत का डर था? जैसे लोग, ऐसे लोग खुदकुशी के बारे में भी सोचते हैं। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह का कभी नहीं, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी अपने खामन के साथ, और बड़ी नहीं, शादी से पहले, जब शादी नहीं हुई थी तब नहीं, उसका कभी भी उसने इस तरह का कभी नहीं मेरे साथ जिक्र किया खुदकुशी का, या इस तरह का कभी नहीं उसने जिक्र किया। लेकिन अभी उसके व्लॉग्स में देखें, एंड वाले व्लॉग्स में भी लोग कहते हैं मेरे लिए दुआ करें मेरे, क्योंकि वो बहुत सख्त, डेफिनेटली 2 बच्चे थे पेट के अंदर। शादी के बाद आपसे राब्ते में रही होगी ऑफ कोर्स वो, ऐसे ही है। उसकी ये जो अज़वाजी जिंदगी थी उसमें अपने हस्बैंड के साथ कितनी मुखलिस थी, या वो उसके साथ कितना बहुत मुखलिस था? मुखलिस थी, वो बहुत प्यार आप करती थी। मजाक में छेड़ती नहीं थी कि तेरा बंदा की हो जाए? ऐसे नहीं, वो कहती थी आप ही इतनी केयर करता है कि मेरे
मेरी जिंदगी के जितने भी कहती आज दिन तक महरूमियां थी ना, इस बंदे के आने की वजह से सब खत्म हो गई जिंदगी में। वो बहुत प्यार करती थी अपने मियाँ के साथ, बहुत प्यार करती थी, और मियाँ भी उसका बहुत प्यार करता था। कल उसको जितना लोग कम रो रहे थे, उसका मियाँ ज्यादा रो रहा था। मिस, जब आपको ये खबर मिली इस वक्त आपके क्या जज्बात थे? मैं कहती थी ये खबर झूठी हो जाए, ये खबर सच ना हो, क्योंकि मैं उस घर में तब गई थी जब उम्रे का टिकट दिया और इसको लेके एयरपोर्ट पे छोड़ा, और उस टाइम इसको बिठाने की जगह नहीं मिल रही थी। मरियम 10 दफा चादर साफ कर रही थी, आप ही आप मेरे घर में, आप ही आप। तो कल मैं इतना रोई कि अब कोई भी इधर आवाज देने वाला नहीं है कि मरियम आप ही आई हुई है, आप ही तुम्हारा मुंह देख रही है, आप ही यहाँ पे तुम चुप करके बैठी हो। आज कोई भी नहीं पूछ रहा कि आप ही आई है आपके घर के यानी वो आपको इतनी इज्जत देती थी कि मेरी, वो सबको ही बहुत इज्जत देती थी। वो बड़ी प्यारी बच्ची थी। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, वो उसके बच्चों को उतना ही सपोर्ट करें। अब मरियम के रूप में उसके बच्चे हैं, जी जी, बजाय कि आप नेगेटिव प्रोपेगेंडे बनाएं, आप उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल एक बच्चा पालना इतना मुश्किल 2 है। बच्चे हैं, तो फिर बिल्कुल। 2 बच्चे हैं। थैंक यू सो मच मैम।